तस्मै श्री गुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतलं स्वयं भगवदामह्यं ददाति सुपदां वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा राधा नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरक्षे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरक्षे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशुभवादिनि पाश्चात्य देशधारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय दत्तात्रेय कृष्णाय कृष्णाय भक्ताय श्रील प्रभुपाद जय गौर प्रेमानंद मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 12 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തന്മേ സ്വഭർത്തുരവസായ മലശമാണോ യുഷ്മദ്യുതക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാ തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമജിരതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ തന്മേ സ്വഭർത്തുരവസായ മലശമാണൗ യുഷ്മദ്വിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാ തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപിതാമചരിതോ ചിരതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തന്മേ സുഭർത്തുരവസായ മലശമാണോ യുഷ്മദ്വിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാ തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമജിരതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. തന്മേ സ്വഭർത്തുരവസായ മലശമാണോ യുഷ്മദ്വിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാ തദനുഗ്രഹോ മേ
यत्कल्पतामचिरतो हृदयोर्विभासः यत्कल्पतामचिरतो हृदयोर्विभासः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्गृदिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिता तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो हृदयोर्विवासः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण स्वर्णप्रभा माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तन्मे स्वभर्तुर्व्यवसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिदा तदनुग्रहो मे यत्कल्पताम् अचिरतो हृदयोर्विवासः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी ओके कृष्ण माताजी तेलुगु माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी। तेलुगु ओम भगवते वासुदेवाय। तन्मे स्वभर्तृरवसायमलक्ष्यमाणो युष्मद्विधिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्या भूयो ममान्तिकमिदा तदनुग्रहो मे यत्कल्पदामजिरदो हृदयोर्विवासः। हरे कृष्ण माताजी ओके सिंधु माताजी तेलुगु माताजी हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणो युष्मद्युत्रिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिदा तनुग्रहो मे यत्कल्पदामचिदिरदो हृदयोर्विवासः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण ശാരദ നായർ മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം എടുക്കുന്നു മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല മാതാജി ഒന്നുകൂടി ഔട്ടായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കയറിയാൽ മതി അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും പങ്കജാക്ഷി മാതാജി തെലുഗു हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तन्मे स्ववार्तुरवसाय मललक्ष्ममाणो युष्मातुरेक्रमगति प्रतिपत्य सत्या भूयो ममान्तिकमिद तदानुग्रहो मे यद् कल्पतरजीरदो भूय भूदयोर्विवासः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी ओके രാജി മാതാജി തെലുഗു हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्युतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिदा तदनुग्रहो मे यत्कल्पदामचिरतो हृदयोर्विवासः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण निर्मला माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी। तेलुगु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्विधिक्रमगतिं प्रतिपद्य सत्यः भूयो ममान्तिकमिदा तदनुग्रहो मे यत्कल्पदामचिरतो हृदयोर्विवासः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण शारदा नायर माताजी तेलुगु हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणो युष्मद्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्या भूयो ममान्तिकमिदा तदनुग्रहो मे यत्कल्पदामचरितो हृदयोर्विवासः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी നേരത്തെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജിന്റെ മൈക്കിന്റെ സിമ്പിൾ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതാ മാതാജി വിളിക്കാതിരുന്നേ എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല हरे कृष्ण ओके प्रभु। ഓക്കെ शारदा जी नंबूदिरी माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी। तेलुगु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणो युष्मद्युतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिदा तदनुग्रहो मे
यत्कल्पतामचिरतो हृदयोर्विवासः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी ओके सीतारामन माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी तेलुगु ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्मे सुभद्रवसाय मलक्षणानो युष्मादित्रिकमदि प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितत्तदनुग्रहो मे यत्कल्पदामजतो पृथयोर्विवासः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी वत्सला शाह जी माता जी तेलुगु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्वदिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिता तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो हृदयोर्विवासः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्मे स्वभर्तूरवसाय मलक्षमाणो युष्मद्युदिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिता तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामजिरतो हृदयोर्विवासः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी ओके भारतीय माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अन्मे स्वभर्तृरवसाय मलक्षमाणो युष्मद्विक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिदा तदनुग्रहो मे यत्कल्पदामधिरतो हृदयोर्विवासः हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी गीता माता जी तेलुगु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी तेलुगु ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्विदिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममादिगमिता तदनुग्रहो मे यत्कल्पदामजिरतो हृदयोर्विवासः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी ओम तेलुगु नमो भगवते वासुदेवाय तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्युतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमिता तदनुग्रहो मे यत्कल्पदामचिरतो भेदयोर्विवासः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु अंतरकृष्ण देवदास माता जी हरे कृष्ण तेलुगु कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्मे स्वभर्तुरवसाय मलक्षमाणौ युष्मद्युदिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिगमिता तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो हृदयोर्विवासः हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण वत्सला माता जी तेलुगु हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी ओके जमीला माता जी तेलुगु हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी तेलुगु ओम नमो भगवते वासुदेवाय तन्मे स्वभर्तृरवसायमलक्ष्यमाणौ युष्मद्युदिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिगमिदां तदनुग्रहो मे यत्कल्पदाम् अजिरिदो हृदयोर्विवासः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण माता जी वासना माता जी तेलुगु हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी तेलुगु
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ സ്വഭർത്തുരവസായമലക്ഷ്യമാണൗ യുഷ്മദ്യതിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സത്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാ തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമചിരതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ സ്വഭർത്തുരവസായമലക്ഷ്യമാണോ യുഷ്മദ്വ്യതിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സത്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാം തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമചിരതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ സ്വഭർത്തുരവസായമലക്ഷ്യമാണോ യുഷ്മദ്വ്യതിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിത തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാം അതിരിതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്മേ സ്വഭർത്തുരവസായമലക്ഷണാദോ യുഷ്മദ്വ്യതിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാ തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമചിരതോ ഹൃദയോർ വിവാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ വിജു മാരിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ സ്വഭക്തോപസായമലക്ഷ്യമാണോ യുഷ്മദ്വ്യതിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സത്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാം തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമചിരതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ സ്വഭർത്തൃരവസായമലക്ഷ്യമാണോ യുഷ്മദ്വ്യതിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികാമിതാ തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമചിരതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ സ്വഭർത്തു അവസായ ലക്ഷ്യമാണോ യുഷ്മദ്വ്യതിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിത തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമചരിതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ സ്വഭർത്തുരവസായമലക്ഷ്യമാണോ യുഷ്മദ്വ്യതിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാ തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമചിരതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മണിപുഷിതരവധി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്മേ സ്വഭർത്തുരവസായമലക്ഷ്യമാണോ യുഷ്മദ്വ്യതിക്രമഗതിം പ്രതിപദ്യ സദ്യഃ ഭൂയോ മമാന്തികമിതാ തദനുഗ്രഹോ മേ യത്കൽപതാമചിരതോ ഹൃദയോർവിവാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാൽ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. കട്ടായിക്കോ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വേർത്തൽ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അതുകൊണ്ട് മേയന്റെ ഭർത്തൃ അവരുടെ യജമാന്റെ അവസായം ലക്ഷ്യം അലക്ഷ്യമാണോ അറിയാതെ യുഷ്മത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യതികർമ്മ അപരാധം ഗതിയും ഫലം
പ്രതിപത്യ ശേഖരിക്കുക, സദ്യ പെട്ടെന്ന്, ഭൂയ വീണ്ടും, മമ അന്തികം എന്റെ സമീപം, ഇതാ നേടി, തത് അത്, അനുഗ്രഹ ഒരനുഗ്രഹം, മേ എനിക്ക്, യത് ഏത്, കൽപ്പതാം അത് ക്രമീകരിക്കട്ടെ, അജിരത നീണ്ടുപോകാതെ, ഹൃദയോ ഈ രണ്ട് സേവകരുടെയും, വിവാസ നാടുകടത്തൽ. കർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. എന്റെ സേവകന്മാർ അവരുടെ യജമാനന്റെ മനസ്സറിയാതെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ അതിക്രമം കാട്ടി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന വർഷം അത് എനിക്കുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കരുതും. സ്വന്തം അതിക്രമത്തിന്റെ ഫലം കൊയ്യുകയാണെങ്കിലും അവർ എന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വേഗം മടങ്ങി വരും. എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ നാടുകടത്തലിന്റെ കാലാവധി അധികം നീളാതെ അവസാനിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ജയ്. ഭഗവാന് തന്റെ സേവകനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ എത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കൽ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച ഒരുവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പതിക്കുകയില്ലെന്ന് ഈ സംഭവം തെളിയിക്കും. ജയന്റെയും വിജയന്റെയും കാര്യത്തിൽ അതൊരു പതനമല്ല, അപകടം മാത്രമാണ്. ഇത്തരം ഭക്തന്മാരെ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഭഗവാന് സദാ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടോ ഭിന്നതയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ അതിന്റെ അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കണം. ആ കഷ്ടത താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ കരുണാമയനാകിയാൽ ദ്വാരപാലകന്മാരുടെ തെറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർക്ക് കഴിവതും വേഗം വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് മുനിമാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച അധസ്തസ്യോഷധീം ദേവീം ഋഷികുല്യാം സരസ്വതീം നാസ്വാദ്യാമന്യദുഷ്ടാനാം തേഷാമാത്മാപ്യതൃപ്യതാ. ബ്രഹ്മോവാച അധസ്തസ്യോഷധീം ദേവീം ഋഷികുല്യാം സരസ്വതീ നാസാദ്യാമന്യദുഷ്ടാനാം തേഷാത്മാപ്യതൃപ്യതാ. ഓക്കെ, ആരോ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മത്സരജ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, എനിക്ക് നെറ്റ് ഇത് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പോയി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച അത തസ്യോഷധീം ദേവീം ഋഷികുല്യാം സരസ്വതീം നാസാദ്യമനുദഷ്ടാനാം തേഷാമാത്മാ വൃതൃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച അത തസ്യോഷധീം ദേവീം ഋഷികുല്യാം സരസ്വതീം നാസ്വാദ്യമന്യുദഷ്ടാനാം തേഷാം ആത്മാപ്യതൃപ്യത. ഓം തസ്സദിതി. ഹരി ഓം തസ്സത്. ഹരേഷ്ണ. നമുക്കിതിന്റെ വേർത്തൻഭാവം. ബ്രഹ്മാവ് ഉവാച പറഞ്ഞു, അതാ ഇപ്പോൾ തസ്യ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഉഷാദി മനോഹരമായി ദേവിയും പ്രകാശിക്കുന്ന ഋഷികുല്യം വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര പോലെ സരസ്വതിയും സംസാരം, ന അല്ല, ആസ്വാദ്യ ശ്രവണം, മന്യു കോപം, ദഷ്ടാന കടിക്കുക, തേഷാം ആ മുനിമാരുടെ ആത്മാ മനസ്സ്, അഭി എങ്കിൽ പോലും അതൃപ്ത പൂർണ്ണ തൃപ്തി വരുത്തുക. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ. ബ്രഹ്മാവ് തുടർന്നു, മുനിമാർ കോപത്തിന്റെ സർപ്പത്താൽ ദംശിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയവും പ്രകാശമാനവും വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ പരമ്പര പോലുള്ളതുമായ സംസാരം കേട്ട അവരുടെ ആത്മാവുകൾ അസംതൃപ്തമായി. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദീം യദായ ഗൃണ്വന്തോ ലഘീം ഗുർവർത്തകം
വിഗാഹ്യാഗാതഗംഭീരാം ന വിദുസ്തച്ചികീർഷിതം സതീം വ്യദായ ശൃണ്വന്തോ ലഗീം ദുർവർത്തഗഹ്വരാം വിഗാഹ്യാഗാതഗംഭീരാം ന വിദുസ്തച്ചികീർഷിതം. ഓക്കെ, സുപ്രഭാതം ചൊല്ലിക്കണം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സതീം വ്യദായ ശൃണ്വന്തോ ലഘ്യം ഗുർവർത്ഥഗഹ്വരാം വിഗാഹ്യാഗാധർഗംഭീരാം ന വിദുസ്തച്ചികീർഷിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ്വർക്കിലായിരുന്നു പ്രഭുജി, അത് കാരണം ഓക്കെ, കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കിതിന്റെ നോക്കാം. സതി ഏറ്റവും നല്ലത് വ്യതായ ശ്രദ്ധേയവും ശ്രവണ സ്വീകാര്യവുമായ ശൃണ്വന്തോ ശ്രവണം ലഘീം ഉചിതമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗുരു ഗൗരവാവഹമായ അർത്ഥപ്രധാനം ഗഹ്വരാം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വികാഹ്യ പര്യാലോചിക്കുക അഗാധ ആഴമുള്ള ഗംഭീരാം ഗാംഭീര്യമുള്ള അല്ല വിദുഹു മനസ്സിലാക്കുക തത്പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ചികീർഷിതം ലക്ഷ്യം. പ്രധാനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സംസാരം അതിനിഗൂഢവും ഗൗരവാവഹവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായിരുന്നാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹർഷിമാർ അത് കാതുകുറിപ്പിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും ഉള്ളിലേക്ക് ആഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് സംസാരത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാനെ മറികടക്കാനാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരമോന്നത വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന പരമോന്നത വ്യക്തിയായതിനാൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരവും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതിരുന്ന വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മഹർഷിമാർ കാതുകൾ പരമാവധി തുറന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സംസാരം സംക്ഷിപ്തവും അർത്ഥപൂർണവുമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ വ്യാഖ്യാനമോ അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ തങ്ങളോട് ദേഷ്യത്തിലാണോ സന്തോഷത്തിലാണോ എന്ന് പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ യോഗമായ യാരാബ്ദ പാരമേഷ്ഠ മഹോദയം പ്രാഞ്ജലയോ വിപ്രാഷ്ടുവിതത്വജഃ. എന്തായാലും ഭഗവാനെ അങ്ങേയറ്റം ആഹ്ലാദത്തോടെ നോക്കി കണ്ട 4 ബ്രാഹ്മണ മുനിമാർക്കും തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഒരു പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. അനന്തരം സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയായ യോഗമായയിലൂടെ തന്റെ നാനാവിധ മഹത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് അവർ താഴെ പറയും പോലെ സംസാരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിജി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് മുന്നിൽ സംസാരിക്കുവാൻ മുനിമാർക്ക് ആദ്യമായി അങ്ങേയറ്റത്തെ അന്താളിപ്പുണ്ടാവുകയും ആനന്ദാതിരികത്താൽ അവരുടെ ശരീരങ്ങളിലെ രോമങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. പാരമേഷ്ട്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്രഹ്മ ഐശ്വര്യമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഐശ്വര്യം. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഐശ്വര്യത്തെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. കാരണം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ ഐശ്വര്യം യോഗമായുടേതും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യതും മഹാമായുടേതുമാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷയൂജുഹു ന വയം ഭഗവൻ പിതസ്മസ്തവ ദേവ ചികീർഷിതം ൃതോമേനുഗ്രഹശ്ചേതി യദശ്യാ പ്രഭാഷസേ.
ഋഷയോ ജുഹൂന്നവയം ഭഗവൻ വിദസ്മ തവ ദേവാ ചികീർഷിതം ഹൃദോ മേനുഗ്രഹശ്യേതി യദദ്യശാ പ്രഭാഷസേ. മഹർഷിമാർ പറഞ്ഞു, ഓ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങ് സകലരുടെയും പരമോന്നത ഭരണാധികാരിയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങക്ക് എന്തോ ഗുണം ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി സംസാരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദം. എല്ലാവരിലും ഉന്നതനായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നതായി മുനിമാർക്ക് മനസ്സിലായി. അതുമൂലം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. എങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്റെ കരുണാപൂർണമായ അനുഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിനയപൂർവ്വം സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. പതിനേഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ബ്രഹ്മണ്യസ്യ പരം ദൈവം ബ്രാഹ്മണാഖിലദേ പ്രഭു വിപ്രാണാം ദേവദേവാനാം ഭഗവാനാത്മദൈവതം. ഓ ഭഗവാനെ, ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നതനായ സംവിധായകൻ അവിടുന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഉന്നത സ്ഥാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണർക്കും ആരാധ്യർഹനായ പരമോന്നത മൂർത്തി അവിടുന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദം. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമെന്ന് ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. നിരവധി ദേവന്മാരുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ബ്രഹ്മാവും ശിവനുമാണ് അവരിൽ പ്രമുഖർ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവന്റെയും ഭൗതിക ലോകത്തിലും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഈശ്വരൻ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ചുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ സകല കർമ്മനിർവഹണങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ ഹിതകാരിയായ സഹായിയാണ്. ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളുടെ നിയന്ത്രണം, ശുദ്ധി, സഹനശേഷി, വേദങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം, പ്രായോഗികവും സൈദ്ധാന്തികവുമായ ജ്ഞാനം തുടങ്ങി ബ്രാഹ്മണരുടെ എല്ലാ യോഗ്യതകളിലും അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാ ഉത്ഭവങ്ങളുടെയും പ്രഭവം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിധം അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവന്റെയും പ്രഭവമാണ്. ശിവപ്രഭുപാദി ജയ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്വസനാതനോ ധർമ്മോ ഋഷ്യത്തെ തനുഭിസ്തവാ ധർമ്മസ്യ പരമോ ഗുഹ്യോ നിർവികാരോ ഭവാൻ മതഃ. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ശാശ്വതമായ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭവമായ അവിടുന്ന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളാൽ എന്നും ധർമ്മത്തെ കാത്തുരക്ഷിച്ചു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പരമോന്നത വസ്തുനിഷ്ഠയായ അങ്ങ് ശാശ്വതമായി മാറ്റമില്ലാത്തവനും അക്ഷയനുമാകും. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മസ്യ പരമോ ഗുഹ്യ, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ ഭാഗത്തെ പരാമർശിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനുള്ള ഉപദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മറ്റെല്ലാ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുക. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ ജ്ഞാനം ഇതാണ്. ഒരുവന് തന്റെ നിശ്ചിത ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർക്കശമായി അനുഷ്ഠിച്ചതും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവ പാലിക്കാൻ അയാൾ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനം വെറും സമയം പാഴാക്കലാകും. സകല ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണെന്ന് ദേവന്മാരല്ല, ഇവിടെയും മുനിമാർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും പരമപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടേറെ വിഡ്ഢിത്ത പ്രചാരകൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെയും ഭഗവത്ഗീതയിലും അംഗീകൃത പ്രസ്താവനകൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവന് ഒരുവന് ദേവലോകം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഒരുവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന പരിഗണനയെ ഇല്ലാതെ ആത്യന്തികമായി പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ചില പ്രചാരകർ പറയുന്നു. ഇത് നിരർത്ഥകമാണ്. ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവകൻ ശാശ്വതനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭവനവും ശാശ്വതമാണ്. ഇവയെല്ലാം സനാതനങ്ങൾ അഥവാ നിത്യങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ടു. ആകയാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക വഴി കൈവരുന്ന താൽക്കാലികമായ ദേവലോക പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. താൻ ബ്രാഹ്മണരെയും വൈഷ്ണവരെയും ആരാധിക്കുന്നതായി ഭഗവാൻ തന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കും വൈഷ്ണവർക്കും മാത്രമല്ല ദേവന്മാരും ആരാധ്യാർഹനാണ് എന്ന് പറയാൻ മുനിമാർ ആഗ്രഹിച്ചു. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തരന്തിഹ്യഞ്ജസാ മൃത്യും നിവൃത്തായ തനുഗ്രഹാത് യോഗിനഃ സ ഭവാൻ കിംസിം തനുഗ്രഹേദ്യായത്പരൈഃ. നിഗൂഢ യോഗികളും അതീന്ദ്രിയരും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ മരവിപ്പിച്ച് തമസിനെ മറികടക്കുന്നു. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാതെ
ഒരുവനും ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന അന്ധകാര സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിഗൂഢ യോഗികൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദയാവായ്പാൽ തമോ സമുദ്രം മറികടക്കുമെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗി, ജ്ഞാനയോഗി, ധ്യാനയോഗി, ഭക്തിയോഗി എന്നിങ്ങനെ യോഗികൾ പല വിധത്തിലുണ്ട്. കർമ്മികൾ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹ അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ്. ജ്ഞാനികൾ പരമോന്നതരമായ ആത്യന്തിക സത്യത്തോട് ചേരാനെത്തി. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ശാശ്വത സഹവാസം ഇച്ഛിക്കുകയും ഇതിനായി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ യോഗികൾ എന്നാൽ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തെ അനായാസം അതിജീവിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ അനശ്വര ഭവനത്തെ പ്രാപിക്കാനും കഴിയും. ഭഗവാന് തുല്യനായോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മഹാനായോ ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെയും ഒരു ആനുകൂല്യവും ആവശ്യമാകുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ മാനുഷിക ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റി വിജയപ്രദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ആവശ്യപ്പെടും. ചില പ്രഭുപാദ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യം വൈം വിഭൂതിരുപയാത്യനു വേലമന്യേ രക്താർത്തിശിരസാ ധൃതപാദരേണ ധന്യാർപ്പിതാംഗ്രി തുളസി നവദാമദാംനോ ലോകം മധുവ്രതപദേ ദിവകാമയാനോ. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലെ പൊടി ശിരസിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗ്യദേവത ലക്ഷ്മി ഭാഗ്യവാന്മാരായ ഭക്തന്മാരാൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി ദളങ്ങളുടെ നവസുഗന്ധം തേടി വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന തേനീച്ചകളുടെ രാജാവിന്റെ വസതിയായ അവിടുത്തെ പാദങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തുനിൽക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ ചെയ്തു. മുമ്പ് വിവരിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർച്ചിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ തുളസി എല്ലാ പരമോന്നത ഗുണങ്ങളും ആർജിച്ചു. ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള താരതമ്യം വളരെ മനോഹരമാണ്. തേനീച്ചകളുടെ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി ദളങ്ങൾക്ക് മേൽ വട്ടം വിട്ടു പറക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ അരവിന്ദ ചരണങ്ങളിൽ സദാ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ദേവന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും മറ്റുള്ളവരും തേടുന്ന ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയും ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ ഇടം തേടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ആരും ഭഗവാന്റെ യജമാനല്ല, എല്ലാവരും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സേവകനാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്താം വിവിക്ത ചരിതൈനുവർത്തമാനാം നാദ്യത്രിയത് പരമഭാഗവത പ്രസംഗഃ സത്വം ദ്വിജാനുപദ പുണ്യരജ പുനീതാ ശ്രീവത്സലക്ഷ്മകിമഗ്നാ ഭഗവാജനസ്ത്വം. ഓ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് അത്യധികം മമതയുള്ളവനായിട്ടും അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്ന ഭാഗ്യദേവതയോട് അങ്ങേക്ക് തീരെ അടുപ്പമില്ല. അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധീകരിക്കുക? ബ്രാഹ്മണർ സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലെ പൊടി കൊണ്ടോ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് പുകഴ്ത്തുക അഥവാ ഭാഗ്യവാനാക്കുക? അവിടുത്തെ വർഷത്തിലെ ശ്രീവത്സ അടയാളം ഭാവാർത്ഥം ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠഗ്രഹത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഗ്യദേവതമാരാൽ പരിചരിക്കപ്പെടുന്നവനാണെങ്കിലും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളോടുമുള്ള വൈരാഗ്യ മനോഭാവം നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് അവരിൽ ആരോടും അവധിയില്ല. ഭഗവാന് 6 വിധ ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട്. അളവില്ലാത്ത സമ്പത്ത്, അളവില്ലാത്ത കീർത്തി, അളവില്ലാത്ത ശക്തി, അളവില്ലാത്ത സൗന്ദര്യം, അളവില്ലാത്ത അറിവ്, വൈരാഗ്യം. എല്ലാ ദേവന്മാരും ജീവസത്തകളും അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഭാഗ്യദേവതയോട് അടുപ്പില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അത്തരം എണ്ണമറ്റ ഭാഗ്യദേവതമാരെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ പത്മപാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തുളസി ദളങ്ങളോട് ചില സമയങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തുളസി ദളങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോകാതെ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സദാ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭാഗ്യദേവതയുടെ അസൂയക്ക് കാരണം. ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവളാണെങ്കിലും ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ ഭക്തന്മാരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടി വരും. തുളസി ദളങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സ്ഥാനഭേദമില്ലാതെ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും തുടരാം. അതുമൂലം ഭഗവാൻ തുളസിയുടെ സേവനത്തെ ലക്ഷ്മിയുടെ സേവനത്തെക്കാൾ അഭിനന്ദിച്ചു. ബ്രാഹ്മണരുടെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാത്തതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളാലാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ആകർഷണമായിരിക്കുന്നതെന്നും ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്താലൊന്നും
അല്ലെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ തന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടി ആരുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെ ആശ്രയത്തിലല്ല. അദ്ദേഹം സദാ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും കാരുണ്യമാണ് തന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവന സ്വന്തം ഭക്തരായ ബ്രാഹ്മണരെയും വൈഷ്ണവരെയും ആദരിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ മനസ്സറിയാതെയാണ് എന്റെ സേവകന്മാർ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് 4 കുമാരന്മാര്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാൻ പുത്രനാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ളതാണ് 4 കുമാരന്മാർ. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും, അല്ലെ, മക്കളെക്കാളും കൊച്ചുമക്കളെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും ഇഷ്ടം എന്താണ്? കൊച്ചുമക്കൾ, അല്ലെ? അതുപോലെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കളാണ് ഈ 4 കുമാരന്മാർ, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അവരറിഞ്ഞു. അവരാദ്യം ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു, പിന്നീട് പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ ആ തുളസിയുടെ മണം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, ആ സുഗന്ധം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ താല്പര്യം അറിയാതെ അവരവിടെ തടയുകയുണ്ടായി. ജയവിജയന്മാർ അത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 കുമാരന്മാരും മുനിമാരി എന്ത് ശിക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയും. ഇതാണ് ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? എന്നാൽ അവര് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഇപ്പോൾ തടയുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായി തീരുന്നതിനിടയില് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇടപെട്ടു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. 2 പേരും പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെ. ജയനും വിജയനും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ്, ഭഗവത് സേവകരാണ്. അതുപോലെ 4 കുമാരന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ അവരെ തടഞ്ഞത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എന്റെ മനസ്സറിയാതെ, എന്റെ താല്പര്യം അറിയാതെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷയ്ക്ക് അവര് അർഹരാണ്. എങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വന്തം അതിക്രമത്തിന്റെ ഫലം കൊയ്യുകയാണെങ്കിലും അവർ എന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വേഗം മടങ്ങി വരും. എന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ നാടുകടത്തലിന്റെ കാലാവധി അധികം നീളാതെ അവസാനം. ഇങ്ങനെ ഒരു അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വൈകുണ്ഠത്തില് കഴിയാനായിട്ട് യോഗ്യരല്ല എന്ന് പരിമാരി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശിക്ഷ വേണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവരുടെ ശിക്ഷ ദീർഘകാലം ഉണ്ടാവില്ല, വേഗം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന് തന്റെ സേവകനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ എത്രമാത്രം ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കൽ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച ഒരുവൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പതിക്കുമെന്ന് ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു. ജയന്റെയും വിജയന്റെയും കാര്യത്തിൽ അതൊരു പതനമല്ല, അപകടം മാത്രമാണ്.
അത്തരം ഭക്തന്മാരെ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഭഗവാന് സദാ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് യാതൊരു സംശയവും സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ടിട്ടാണുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എല്ലാം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് സൗകര്യമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ അയച്ചു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിനുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം, എന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവിന്റെ കുട്ടി എന്തോ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങള് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട്, എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് വീട് വിട്ടുപോയി. കുറെ വീട് വിട്ട് അലഞ്ഞലഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ വീട് വിട്ടു പോയത് മുതലേ ആ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മകൻ തിരിച്ചു വരിക, എവിടെയാണ് പോയത് എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ ആ പിതാവിന്റെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് കണ്ടെത്തുകയുണ്ട്. കണ്ടെത്തി ആ കുട്ടി കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഡ്രസ്സൊക്കെ മുഷിഞ്ഞാലാക്കല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടി തിരിച്ച് ആ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ തന്നെ എത്തിക്കുന്നു ആ സുഹൃത്ത്. അപ്പോഴാ പിതാവിന് എത്രമാത്രം സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഓ, അതുപോലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ട് ഇവിടെ എത്തി. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എതിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. അപ്പൊ അത് മുതലേ ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്, എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഭക്തൻ തിരിച്ചു വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ അലഞ്ഞു തിരിയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരുന്ന ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാര് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് തിരിച്ച് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവര്. അപ്പൊ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ടും സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഓരോരോ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എപ്പോഴാണ് അവർ തിരിച്ചു വരിക. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ശിലപ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കി എല്ലാവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും. ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ. എങ്കിലും പലപ്പോഴും നിർഭാഗ്യവന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനെ അവഗണിക്കുകയും അല്ലെ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് കഴിയാനായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രമാത്രം നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മളും കൂടി തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട്.
സാധിക്കും. ഇല്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേറൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പതിച്ചു പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ ജയനും വിജയനും ചെറിയൊരു അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു അപകടം, ഒരു ചെറിയൊരു ശിക്ഷ മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇടപെടുകയാണ്. അവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള കാരുണ്യം ഭഗവാൻ നൽകി. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരു ഭക്തനും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടോ ഭിന്നതയോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ അതിന്റെ അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കും. ആ കഷ്ടത താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ കരുണാമയനാകിയാൽ ദ്വാരപാലകരുടെ തെറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും അവർ കഴിവതും വേഗം വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് മുനിമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അനന്തരഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുമാരന്മാരോട് തെറ്റ് ചെയ്തു, അത് അതിനുള്ള അപരാധം ചെയ്തു, അതിനുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട്, അത് അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ അതിന്റെ കാലദൈർഘ്യം കുറച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിൽ കാണാം അല്ലെ, ധാരാളം ആൾക്കാര് കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ പോകും അല്ലെ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്വാധീനമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും പണവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ അവരെ റിലീസ് ആക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അതുപോലെയല്ല ഇവിടെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരത് ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ തിരിച്ചു വേഗം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് നാല് കുമാരന്മാർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവിയുടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സംസാരം അതിനിഗൂഢവും ഗൗരവമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായതിനാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹർഷിമാർ അത് കാത് കൂർപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലേക്ക് ആഴ്ത്തിയെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന്. ഭഗവാൻ ദേഷ്യത്തിലാണോ സന്തോഷത്തിലാണോ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭക്തനോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷയായിരിക്കും ലഭിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്തായാലും ഭഗവാനെ അങ്ങേയറ്റം ആഹ്ലാദത്തോട് നോക്കിക്കണ്ട നാല് ബ്രാഹ്മണ മുനിമാർ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഒരു പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. അനന്തരം സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയായ യോഗമായിരുന്നു തന്റെ നാനാവിധ മഹത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി പരമദിവസപുരുഷനായ ഭഗവാനോട് അവർ താഴെ സംസാരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ആനന്ദം കണ്ടു, ആഹ്ലാദം കണ്ടു. അപ്പോഴേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അത്ര വലിയ തെറ്റായില്ല, ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാമോ അല്ലെ, ആ കുട്ടി തന്നെ വീണ്ടും പിതാവ് ശിക്ഷിക്കും അല്ലെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി പോവുക അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത് തെറ്റാണ്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വേഗം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അവർക്ക് വേഗം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷയായിരിക്കണമെന്ന് ആ കുമാരന്മാരെടുത്ത് പറയും. ഇവിടെ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ പാരമേഷ്ഠ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മ ഐശ്വര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തോട് ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ അതീന്ദ്രിയ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗമായുടേതും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഐശ്വര്യം മഹാമായുടേതുമാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യമൊക്കെ മഹാമായുടേതാണ്. നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താണ്, രാവണനൊക്കെ വലിയ കൊട്ടാരം, സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരവും മറ്റുള്ള എല്ലാ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനോടും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടും ഒക്കെ അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അതൊക്കെ കത്തിച്ച അമ്പലായി. അതാണ് മഹാമായുടെ ഐശ്വര്യം.
യോഗമായയുടെ ഐശ്വര്യം, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം അതൊരിക്കലും നശിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇവിടെ കുമാരന്മാർ പറയുന്നു, അപ്പൊ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങ് സകലരുടെയും പരമോന്നത ഭരണാധികാരിയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് എന്തോ ഗുണം ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി സംസാരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാഹ്മണരും വൈഷ്ണവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ സേവകന്മാര് ആ ബ്രാഹ്മണരോട് തെറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെ, 4 കുമാരന്മാരോട് മുനിമാരോട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു തെറ്റിനെ തെറ്റായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു. അവർക്ക് സേവകർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നും പറയുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, കുമാരന്മാർ വിചാരിച്ചു, ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന്. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, എല്ലാവരിലും ഉന്നതനായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നതായി മുനിമാർക്ക് മനസ്സിലായി. അതുമൂലം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്റെ കരുണാപൂർണമായ അനുഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിനയപൂർവ്വം സംസാരിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ബ്രാഹ്മണി സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നതനായ സംവിധായകൻ അവിടുന്നാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് അങ്ങ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഉന്നത സ്ഥാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ബബ്രാഹ്മണർക്കും ആരാധ്യാർഹനായ പരമോന്നത മൂർത്തി അവിടുന്നാണ്. എല്ലാവരുടെയും, അല്ലെ, ആ മാതൃഹി ദേവാനാം, ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും നേതാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവസത്തുകളെയും ശാശ്വതമായ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭവമായ അവിടുന്ന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളിൽ എന്നും ധർമ്മത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കും. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പരമോന്നത വസ്തുനിഷ്ഠയായ അങ്ങ് ശാശ്വതമായി മാറ്റമില്ലാത്തവരും അക്ഷയരുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അധർമ്മം, അല്ലെ, നടക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രഭാതനന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുള്ള ധർമ്മസ്യ പരമോ ബുദ്ധിയ, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ ഭാഗത്തെ പരാമർശിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനുള്ള ഉപദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മറ്റെല്ലാ ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് സമർപ്പിതനാവുക. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ നിർവ്വഹണത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ജ്ഞാനം ഇതാണ്. നിശ്ചിത ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി അനുഷ്ഠിച്ചും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവ പാലിക്കാൻ അയാൾ ചെയ്യുന്ന അധ്വാനം വെറും സമയം പാഴാക്കല. ഭഗവാൻ നേരത്തെ അർജുനന് കർമ്മയോഗവും ധ്യാനയോഗവും അഷ്ടാംഗ യോഗവും, അല്ലെ, ജ്ഞാനയോഗവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ട്. ഭക്തിയോഗവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയോഗം ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാനത്തെ ഉപദേശമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം പ്രജാഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷിഷ്യാമി മാം ശുച, അല്ലെ. സകല മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രഭാതരുടെ പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാകാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താനും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും നിഷ്ഫലമാണ് എന്ന് പറയും. ആ അധ്വാനങ്ങളൊക്കെ വെറും സമയം പാഴാക്കലാണ്. അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ, വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത്, അല്ലെ. ഈ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്തിലെത്തും, അല്ലെ, ദേവന്മാരുടെ ഒപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുപോലെ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ കൂടെ ജനിക്കും.
ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല, ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക്. അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാർ ലോകാപുനരാ, ഉയർന്ന ലോകമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്തിയാലോ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട്. പറയുന്നു പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാത്ത ഒരുവനും ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന അന്ധകാര സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിഗൂഢ യോഗികൾ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദയാവായ്പാൽ തമോ സമുദ്രം മറികടക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കതിനെ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തെ അനായാസം അതിജീവിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ അനശ്വര ഭവനത്തെ പ്രാപിക്കാനും ഭഗവാന് തുല്യനായോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മഹാനായോ ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെയും ഒരു ആനുകൂല്യവും ആവശ്യമാവുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ മാനുഷിക ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റി വിജയപ്രദമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ആവശ്യമാണ്. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിലെ പൊടി ശിരസിൽ ധരിച്ചുള്ള ഭാഗ്യദേവത ലക്ഷ്മി ഭാഗ്യവാന്മാരായ ഭക്തന്മാരാൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസീതളങ്ങളുടെ നവസുഗന്ധം തേടി വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന തേനീച്ചകളുടെ രാജാവിന്റെ വസതിയായ അവിടുത്തെ പാദങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടാൻ മറ്റുള്ളവർക്കും ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തു നിൽക്കും. ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഇടം തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഭഗവാന്റെ സേവകിയാണ് അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു, ഭഗവാന് പാദസേവനങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ദേവി പാദങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു. എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥാനം അല്ലെ? എങ്കിലും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു തുളസി മഹാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവതി എന്ന്. ഓ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അത്യന്തികം മതമുള്ളവനായിട്ട് അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരന്തരം ഒഴുകുന്ന ഭാഗ്യദേവതയുടെ തീരേക്ക് അടുപ്പമില്ല. അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിക്കുക? ബ്രാഹ്മണർ സഞ്ചരിച്ച വഴിയിലെ പൊടി കൊണ്ടോ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് പുകഴ്ത്തുക അഥവാ ഭാഗ്യവാനാക്കുക? അവിടുത്തെ വശസ്സിലെ ശ്രീവത്സ അടയാളം കൊണ്ട്. പ്രഭാതരുടെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠഗ്രഹത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഗ്യദേവതമാർ പരിചരിക്കപ്പെടുന്നവനാണെങ്കിലും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളോടുമുള്ള വൈരാഗ്യ മനോഭാവം നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് അവരിൽ ആരോടും മമതയില്ല. ഭഗവാൻ 6 വിധ ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? സമ്പത്ത്, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് അല്ലെ? അളവില്ലാത്ത സമ്പത്ത്, അളവില്ലാത്ത കീർത്തി, അളവില്ലാത്ത ശക്തി, അളവില്ലാത്ത സൗന്ദര്യം, അളവില്ലാത്ത അറിവ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലെ? വൈരാഗ്യം. എല്ലാ ദേവന്മാരും ജീവസത്തുക്കളും അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മിയെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഭാഗ്യദേവതയുടെ അടുപ്പമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന് വേണ്ടി അത്തരം എണ്ണമറ്റ ഭാഗ്യദേവതമാരെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ പത്മപാദങ്ങൾ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസീദളങ്ങളോട് ചില സമയങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തുളസീദളങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാതെ ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സദാ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭാഗ്യദേവതയുടെ അസൂയക്ക് കാരണം. ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവളാണെങ്കിലും ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് തന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എണ്ണമറ്റ ഭക്തന്മാരെ സംതൃപ്തരാക്കാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടി വരും. തുളസീദളങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് സ്ഥാനഭേദമില്ലാതെ ഭഗവത് പാദങ്ങൾ തന്നെ എപ്പോഴും തുടരാം. അതുമൂലം ഭഗവാൻ തുളസിയുടെ സേവനത്തെ ലക്ഷ്മിയുടെ സേവനത്തെക്കാൾ അഭിനന്ദിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പാദസേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥാനം എങ്കിൽ പറയുന്നു ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയെക്കാളും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയാണ് തുളസി മഹാറാണി എന്ന്. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പലപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്താണ്? ഓരോരോ ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോവേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ തുളസി മഹാറാണി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ പോലും ഭഗവാനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ
പക്ഷികളോടും മൃഗങ്ങളോടും മരങ്ങളോടും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അവരോടൊക്കെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ, ശ്യാമസുന്ദരനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കി. അവസാനം അവരിൽ നിന്നൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. അവസാനം തുളസി മഹാറാണിയെ കണ്ടു. തുളസി മഹാറാണിയോട് പറഞ്ഞു, നീയും ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ, നിനക്കറിയില്ലേ സ്ത്രീകളുടെ വിഷമം, ഞങ്ങളുടെ വിഷമം, ഞങ്ങൾ ആ ശ്യാമസുന്ദരനെ തേടി നടക്കുകയാണ്, നിനക്കറിയാം എവിടെയുണ്ടെന്ന്. കച്ചി തുളസി കല്യാണി ഗോവിന്ദ ചരണപ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ എപ്പോഴും ഗോവിന്ദന്റെ ചരണങ്ങളിലുള്ളതാണ്, ഗോവിന്ദന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, നിനക്കറിയാം ഗോവിന്ദനെ എവിടെ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലുള്ള തുളസി ഒരിക്കലും ആ സേവനം വിട്ടിട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മളിവിടെ രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ഒക്കെ പാദം നോക്കിയാൽ കാണും. ചന്ദനമൊക്കെ പുരട്ടി അവിടെ തുളസി ദളങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കും. അത് രാത്രിയിൽ അല്ലെ ഭഗവാനെ പുറക്കുന്നൊരു വരെ അവിടെ തന്നെ ആ സമയത്ത് മാത്രം എടുത്തു മാറ്റിട്ട് വൃത്തിയാക്കും അല്ലെ? അതുവരെ മുഴുവൻ സമയവും ഭഗവത് പാദത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ തുളസി ദളം. അപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും പലപ്പോഴും പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ തുളസി മഹാറാണി നിത്യവും സദാസമയവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങളുടെ ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യത്തിൽ തുളസീദളം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയും. എന്ത് വസ്തുക്കൾ അർപ്പിക്കുമ്പോഴും തുളസീദളം അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു തുലാഭാരത്തിന്റെ ലീലയിൽ തന്നെ അല്ലെ, ആ ഒരു തുളസീദളം വച്ചപ്പോഴേ സത്യഭാമ കോടിക്കണക്കിന് മൂല്യം വരുന്ന ആഭരണങ്ങളും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന തട്ട് അവിടെ തന്നെ അല്ലെ, അത് ഉയർന്നതേയില്ല. എന്നാൽ അത് രുക്മിണി ദേവി വന്നിട്ട് ഒരു തുളസീദളം അർപ്പിച്ചപ്പോഴ് ആ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന തട്ട് ഉയരുകയും ഭഗവാന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി. അപ്പൊ അത് പറയുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളിൽ അല്ലെ, എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ശക്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും വൈരാഗ്യവും ഉണ്ട്, ഇതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഐശ്വര്യങ്ങളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമില്ല. ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ തുളസി മഹാറാണിയോടാണ് കൂടുതൽ കാരുണ്യം. നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ, അവിടെ വൃന്ദാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ വൃന്ദാദേവിക്കായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം, ഒരു മന്ദിരമുണ്ട്. അവിടെ വൃന്ദാദേവി വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു തീർത്ഥമുണ്ട് വൃന്ദാകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സകല തീർത്ഥങ്ങളിലും സ്നാനം ചെയ്തതിനും ഫലം ലഭിക്കും ആ തീർത്ഥത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ. ആ വൃന്ദാദേവിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് തത്തകളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ വൃന്ദാകുണ്ടിട്ട് തത്തകളെ കാണാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകളും എവിടെ നടക്കണം, ഏത് നികുഞ്ചങ്ങളിൽ നടക്കണം, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നു വൃന്ദാദേവി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയാണ് വൃന്ദാദേവി. തുളസി മഹാറാണിക്ക് ആരൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അവരെ തുളസി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളിയില്ല. തുളസി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവര് തുളസി മഹാറാണിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. തുളസി മഹാറാണി ഇപ്പം പറഞ്ഞു സദാസമയവും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ? ആ തുളസി മഹാറാണിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നവരും അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് തുളസിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, തുളസിക്ക് ദിവസവും ജലം നൽകുന്നത്, തുളസി ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നത്, അവരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകും. തുളസി മഹാറാണിയുടെ അവര് കാരുണ്യത്തിന് അർഹരല്ലെങ്കിലും തുളസി മഹാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ബ്രാഹ്മണരുടെ കാരണമായ കാരുണ്യത്താലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളാലാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ആകർഷണമായിരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് അനുഗ്രഹത്താലല്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ തന്റെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആരുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ആശ്രയത്തിലല്ല. അദ്ദേഹം സദാ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്. ബ്രാഹ്മണരുടെയും വൈഷ്ണവരുടെയും കാരുണ്യമാണ് തന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന ഭഗവാൻ പ്രസ്ഥാന സ്വന്തം ഭക്തന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരെയും വൈഷ്ണവരെയും ആദരിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം കണ്ടാണ് എനിക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിലാണ് അല്ലെ. അത് മറ്റാരുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ വൈഷ്ണവരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് എനിക്ക് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ വൈഷ്ണവരെയും ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ ആരാധിക്കണം, അവരൊക്കെ ആദരിക്കണം, അവരൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിദ്ധിദേവജ പതിദാനം ഭാവനയ്ക്ക് വൈഷ്ണവേക്ക് അനന്തകൂടി വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗ്രന്ഥരാജ